Lakshmikala, you can start. I think it's getting late for the madam. Maybe. Okay, ma'am. Please introduce madam. No. Okay, ma'am. Hello. Good evening, everyone. Ma'am, I am audible, ma'am. Yeah. Audible, Lakshmikala. Audible. Good evening, everyone. I am Yeah. here to introduce Dr. Ujjwala, MBBS MD, in this session. Dr. Ujjwala completed MBBS in 2004 and began a dedicated medical career serving rural communities after joining a primary healthcare center in 2011. With a strong commitment to patient care, she pursued postgraduate and completed MD in 2016. Currently serving as an assistant professor at Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Kadapa since 2020. Dr. Vutula actively contributing to academics, clinical medicine and research with publishing 5 scientific papers in famous journals. A member of the Royal College of Physicians, MRCP UK Part 1 and Part 2 qualified. He combines international academic standards with extensive grassroots clinical experience. During the COVID-19 pandemic, Dr. Ujjwala worked tirelessly on the frontlines, managing emergencies, critical care cases, and complex medical conditions with dedication and resilience. Her areas of expertise include diabetes, hypertension, asthma, fever, thyroid, emergency, and critical care. Dr. Ujjwala is known for patient-centered approach, strong clinical acumen, and unwavering commitment to quality healthcare delivery. Thank you, ma'am, to have you in this session. Now you can take over the session, ma'am, please. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hi, everyone. Hi, madam. Hi, ma'am. Today, I want to give some tips about how to take care of your general health. You'll be having many complaints. It is good to be in English or in Telugu, ma'am. No problem, madam. You Like, can take in any way. No problem. Yeah. so out of state people. Yeah. Some people will be there. No Okay, problem, madam. Some faculty and some students will be there. No problem, madam. You it's can okay. take whatever you're comfortable. So initially we'll be having some doubts like when we get fever, when we are getting cold, when you are getting hot, when to meet a doctor, or simply we need to sit in a home, or we can take any an Ayurvedic medicine, or we can do some other thing like that. So initially most fevers will start with fever then. So it's general awareness means it's not about brushing your teeth, taking a bath daily. These are the common basic things. I think this is for students only, no, ma'am. Faculty also, ma'am. Faculty also they'll join, madam. Okay, ma'am. I mean, So faculty also are we there. discussed today about some important topics like fever, diabetes, hypertension, only the basic things when to meet a doctor and what need to be taken care of. So when we get a fever, initially most fevers will be viral fevers only. So initially, for the first 1 or 2 days, there is no need to be so worried about your fever that I got fever, I am getting cold, I am getting cough. So there is no need to be worried. You need to have good hydration. So you need to drink plenty of water. As we are having fever, there will be loss of appetite. You will not be able to eat anything. You won't feel like eating anything. So whatever you feel, you can take in little quantities, and it is necessary to take water much like 3 to 4 liters because of fever your body will get dehydrated because of that high temperature. So there will be decrease in BP because of this, and you will be getting giddiness. So you think the fever is doing something bad to your body. So hydration is very important, and there is no need to. So nowadays what everybody are doing is once in a while or in a bag because of fever, somebody might have visited the doctors and they might have prescribed you antibiotics. So they will take one dose of that antibiotic and think that the fever has subsided now, and they will stop it. After again 2 to 3 days, the same symptoms will reappear. Again they will take one dose and they will stop it. So this pattern is repeating in the rural areas. There the people are following the same pattern, taking one antibiotic. So in the later courses there is getting resistance and the fever is not getting subsided, and they're coming to the hospital with serious illnesses like a whole body infection like this. So when you are going to start an antibiotic, it is better to take the suggestion of a doctor. So when to go for a doctor? So initially if you are having fever and it is only low grade and it is subsiding with taking paracetamol, which is commonly available as Dolo 650,
and everybody will come and tell later, madam, I have taken Dolo 650, still my fever has not subsided. So then we will ask again, how many times you have taken? One tablet only, madam. When I have taken one tablet, my body was nice, but again it started. So there will be dosage for any medication. So this is a simple medication. If you overuse it, it will cause trouble also. But you can take paracetamol every 6th hourly or 8th hourly, depending upon your temperature. In between, if your temperature is still high, you can need to cool your body with a normal cloth with tap water. Okay, don't go with any ice cubes or iced water, just normal tap water. You wet your kerchief or towel with that normal tap water and cool your whole body. Your temperature should be at least 100 degrees. So still, even on the day one, if your fever has not subsided within 6 hours or 8 hours or 10 hours with these tablets or with this cold sponging, we will call it as cold sponging, then it is necessary to meet a doctor if your temperature is still more than 1 or 2 degrees. If it is still more than 1 or 2 and you are getting any giddiness like kallu tirugutunnayi, normal complaint, and then you are having any uh, vomitings or motions which are not getting at all subsided, then you need to meet the doctor immediately. Or else you can wait for, if the paracetamol is controlling your fever, you need to maintain hydration of your body, and you can take paracetamol 6th hourly or 8th hourly according to your symptoms. I think I have clarified many of your doubts regarding fever. Yes, madam. Okay, ma'am. So next, we'll go to the next topic, which is obesity. Nowadays it is most common in the young age group also. After 15 years, not only after 15 years, after 10 years age also, because of the parents pampering, I don't know, or because of the junk food, or even though we are taking healthy food, the food is not as good as before. So everybody is putting on their weight. So this is the main thing. So whatever we eat, we need to check it. We need to mainly include everything in our diet, like carbohydrates, proteins, and fats. Everything are necessary. But still, um, I won't say don't eat junk food. You need to eat only healthy food. This is not what I will tell in, because this is not the age group for you people. If they are students, everybody will be going and eating. So limit it. Don't eat every day, or or per day 3 or 4 times. You can take it weekly once or twice, and along with it include some fruits and vegetables also. If you are unable to cook because of hostels, because you are away from the home, it's okay, then at least add some fruits and vegetables in your diet. That is what we'll say. And at least a minimum of, if you are putting on weight, simply we'll be talking in phones and you'll talking with your friends, start walking for 30 to 45 minutes, just normal walk. This will at least control your weight now. And now many procedures have come, but still I recommend on diet, like good and healthy diet, and stopping junk foods if you're obese, and stopping oil foods, and stopping this is a consistent process which you need to do every day in your whole life, but the result will appear within 3 to 6 months. You are such consistent with your diet and with your habits. And next thing is, we are commonly seeing diabetes, hypertension, sudden cardiac arrest in now in the age group of 20 to 45 years also. So for every diabetic patient, if normally before joining into a college or before joining into a, if you are getting posted in your Infosys or some in the future, no, so they will be doing some lab investigations and they'll be leaving your sugar levels are high, then everybody will become panic. Now I have got sugar, from now I need to take medication till the end. So for every diabetic patient, no, we have some values for it, and we immediately, if it is 1 or 2 points or 10 to 20 points, we immediately don't start any medication for you. So what we advise here also is the diet, to eat vegetables, for each cup to add 2 cups of vegetables in your lunch, and eat brown rice and eat millets and do daily walking.
and avoid fat foods, junk food. This is the main thing. So for everything, for the control of sugar or for control of BP or for controlling your obesity, the overall treatment from your side before coming to the doctor will be the same. So um, start your walking daily for 30 minutes. It will do good, and start eating some fruits and vegetables. And for BP also, we need to eat more fruits. It will fruits. The potassium, if the potassium in the diet is more, it will control your blood pressure also. So we will recommend initially if the patient has any high readings of BP, no, we recommend them to eat fruits well and do a daily walking of 30 to 40 minutes. For if the only some patients will be having only cholesterol high. For them also, we'll advise the same thing: stop the junk food, do walking, stop the oily food. So, for initially from your side to control for any initially diagnosed at only 10 to 20 points of diabetes, like it means sugars or any BP, we mean it as hypertension, or any dyslipidemia, which means the increase in cholesterol and triglycerides. The main treatment will suggestions will be the same: eating healthy diet and doing walking. After 1 month of this healthy diet and a continuous walking only, we'll advise any medication after checking your values again. And coming to the most common problem which we see in females is thyroid. So nowadays we are seeing thyroidism in thyroid problems. There will be high or it can be low. We will be seeing mostly many will think this is the only thing which is affecting the females. No, we will see many cases in males also which they won't recognize, and that they will come in the later stages. So if you are getting any increase in your body weight suddenly, and you're not concentrating on anything, and your body is getting very tired, then depending upon your symptoms, you need to meet a doctor to know whether your thyroid need to be checked or not. So these are the common things which I want to cover today. If any doubts are there, I will clarify. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, how much time for walking is necessary, ma'am? Is it the 30 to 40 Madam, it minutes is or 20 30 minutes? to 45 minutes a day, madam. Only 5 days in a week. Continuous, ma'am? 30 to 45 minutes a day. At that too, we can take a break of 1 day, not more than 1 day, and it should be continuously for 5 days. 30 minutes is also enough, madam. 30 minutes means continuously 30 minutes No, walking no, should be madam. there. But some people will say we are females. We will be doing every activity in the home, like washing, cooking. We'll be roaming here and there. Still you are getting weight. Still you are getting weight. One will be the age factor. After 35 years, no, if we don't do anything, also we'll put on weight. That will be hormonal stress factors. Many things will be there. So even on that routine normal activity, when we are putting on weight, it is better to keep a time for you, like 10 minutes in the morning, 10 minutes in the afternoon, 10 minutes in the evening, and you can walk. It should be a brisk walk, not normal cool walk. At least it should be a brisk walk. And also some people they're telling that is actually like there is no time for particular time for walk. At least now they're Yes, ma'am. counting the steps, madam. That is 5,000 steps or Yeah. 7,000 steps. Is it old school for If the we same as complete it what? daily, it's good only, ma'am. But what will start initially, no, it won't be consistent in a long period. Uh, That okay, is okay. the problem. Okay. Initially it will be good, and again but other than that, walking will be good. No, No, madam? madam. Anything, any size of activity. Walking is the basic thing, madam. Okay, So but the any daily that is activity. This is 5,000 the steps. This is also okay, madam. okay, madam. If you are not getting any complaint like chest pain or breathlessness, ఆయాసం రావట్లేదు, చెస్ట్ పెయిన్ లేదు, అలసట లేదు, నాకు బాగుంది. బట్ ఇనిషియలీ యూ స్టార్ట్ విత్ ఎ ఫ్యూ స్టెప్స్. వాట్ ఐ టెల్, నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా 5,000 10,000 స్టెప్స్ చేసేయడము, ఓవర్ గా డైట్ కంట్రోల్ చేసేయడం, కాదు ఇలా. మేడం, 5,000 3,000 స్టెప్స్ అంటే రోజంతా నడిచిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఆఫీస్ వర్క్స్ చేస్తాము కాలేజీలో.
something we are keep on like walking, no, because of like some అది other work is. మోస్ట్‌లీ సాఫ్ట్‌వేర్ వాళ్ళకైతే బానే ఉంటదేమో మేడం. మనం 5000 ఏసినా గూడా ఈవెన్ ఐ థింక్ ఐ యామ్ పుట్టింగ్ ఆన్ వెయిట్ ఆఫ్టర్ 38 ఇయర్స్. Okay. ఈవెన్ తిరుగుతానే ఉంటాం, రౌండ్స్ ఏస్తానే ఉంటాం. సో, ఆయన కూడా. సో వెదర్ అంటే మన బాడీకి ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అయితే ఉండాలి మేడం. అది మీరు Okay. వాకింగ్‌లో చేస్తే దట్ ఈస్ ద మినిమమ్ బేసిక్ అన్నమాట. మీకు Yes. ఎక్సర్‌సైజ్ రూపంలో బావుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్. బట్ ఎనీథింగ్ ఒక స్లో పేస్‌లో ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా రావాలి అని. Okay. అంతే. Mm. Yes. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ ఇట్స్ ఓకే మేడం. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. Yes. Yes. మేడం ఇంకోటి మేడం, లో బీపీకి ఏమన్నా ఉన్నా మేడం రెమెడీస్? మేడం లో బీపీకి ఏం ఉండదు మేడం ట్రీట్మెంట్. ఉప్పు బాగా తినాలి. సాల్ట్, యాడెడ్ సాల్ట్ విత్ వాటర్. మెయిన్‌గా ఆల్ ఫీమేల్స్ మాకు పేషెంట్స్ వస్తారనమాట. మేడం ఇంతవరకు లో బీపీ ఉన్నింది. ఇప్పుడు బీపీ అని మీరే చెప్తున్నారు అని. సో అప్పుడు వాళ్ళకి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. Okay. సో వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్నోసెన్స్ నేను కాదని చెప్పను. సో ఇనీషియల్‌గా ఏంటంటే వర్క్, పిల్లలు, ఇల్లు చూసుకుంటే ఏంటంటే వి వోంట్ డ్రింక్ వాటర్. ఈవెన్ వి గో టు వాష్‌రూమ్ ఆల్సో టిల్ వి కంప్లీట్ అవర్ వర్క్. కిడ్స్ స్కూల్‌కెళ్ళినా, హస్బెండ్ స్కూల్‌కెళ్ళినా వాళ్ళ క్యారేజెస్ కట్టేంత వరకు వి వోంట్ టేక్ ఎనీ సిప్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ ఈవెన్ వి వోంట్ గో టు బాత్రూమ్ ఆల్సో విచ్ విల్ బి ఈటింగ్ అవర్ బాడీ ఇంటర్నల్లీ. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే అంతా అయిపోయిన తర్వాత లేస్తే కళ్ళు తిరగడం అంతా ఉంటుంది మేడం. సో ఇనీషియల్‌గా అయితే ఏం పెట్టం మేడం. నార్మల్‌గా హైపోటెన్షన్‌కి అన్లెస్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ఎనీ కంప్లెయింట్స్. కంటిన్యూయస్‌గా పడిపోతున్నాడు అట్లా అనుకుంటే తప్ప వాటర్ బాగా తాగమంటాం మేడం. ఇనీషియల్‌గా మనకి అట్‌లీస్ట్ 3 లీటర్స్ వాటర్ ఉండాలి మేడం. వింటర్ సీజన్‌లో. సమ్మర్ అయితే ఇంకా 4 లీటర్స్ దాకా అంటాం. ఫుల్ వాటర్ 5-6 లీటర్స్ తాగమని అయితే నేను చెప్పను మేడం. అదే. That will also do bad to our body. So minimum 3-4 liters. In summer 4-5 liters depending upon our activities. మనం ఇంకా ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం లేదా ఎక్కువ స్ట్రెన్యూయస్ వర్క్ చేస్తున్నాము. We add 1 to 1.5 లీటర్ ఎక్స్ట్రా. బట్ స్టిల్ ఇన్ సమ్మర్ 4-5 లీటర్స్ ఉండాలి. వింటర్‌లో అట్‌లీస్ట్ 2-3 లీటర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద 3-4 ఇన్ బిట్వీన్. సో ఒకవేళ హైపోటెన్షన్ ఉంటే మజ్జిగలో ఉప్పు ఎక్కువ వేసుకొని తాగమని చెప్తాం మేడం. వాటర్ బాగా తీసుకోమంటాం. యాడెడ్ సాల్ట్ కొంచెం ఎక్కువే వేసుకొని తినమంటాం. ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అంతా ఎక్కువగా కళ్ళు తిరిగి పడిపోతూ ఉంటారు మేడం. వాళ్ళకి ఏం కానీ బీపీ చెక్ వాళ్ళు చేస్తే ఫుడ్ సరిగ్గా తినుకోకుండా వాటర్ తాగకుండా ఉండడం. మార్నింగ్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఆపేస్తారు. మధ్యాహ్నం మళ్ళీ బిర్యానీ తినేస్తారు. మళ్ళీ లావు అయిపోతున్నాం అంటారు. అవును. ఆ. మేడం. మార్నింగ్ నుంచి ఏం తినలేదు అంటారు. హ్మ్. ఒక పూటే తింటున్నాము అంటారు. ఎనీథింగ్ మనం అస్సలు తినకపోవడము ప్రాబ్లమే, ఎక్కువ తినడము ప్రాబ్లమ్. ఎక్స్‌క్యూజ్. హై బీపీ ఉన్నప్పుడు అసలు సింప్టమ్స్ అంటే దానికి కూడా తల తిరగడమేనా మేడం? అంతేనా? మేడం సమ్ డిస్కంఫర్ట్ స్టార్ట్ అవుతది మేడం. లైక్ కొంతమందికి చెస్ట్‌లో డిస్కంఫర్ట్ ఉంటది. కొంతమందికి కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించవు. కొంతమందికి హెడ్‌ఏక్ ఉంటది. కొంతమందికి తల తిరుగుతది. మోస్ట్ కామన్‌గా హెడ్‌ఏక్, గిడ్డీనెస్ ఉంటది మేడం. కామన్‌గా చూస్తా ఉంటాం. ఓకే. ఓకే. అవును మేడం, హెడేక్ మాత్రం చాలా కామన్ మ్యామ్. అసలు డైలీ ఉన్నట్టే ఉంటుంది అసలు హెడేక్. అవును. ఇంక నార్మల్ ఈ నార్మల్ హెడ్‌ఏక్ అంటేనే అదొక హెడ్‌ఏక్ మేడం. హెడ్‌ఏక్ వచ్చినారంటే మా దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ హెడ్‌ఏక్ వచ్చినారంటే ఐ సైట్ నుంచి మొదలు పెడతామన్నమాట మేము. ఓకే. ఫస్ట్ ఇనీషియల్‌గా ఐ సైట్ ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకొని రావాల్సిందే. బీపీ చూసుకొని, బ్లడ్ బాగుందా లేదా, షుగర్ ఏం లేదా, అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత స్కాన్ రాసిస్తాం సీటీ స్కాన్. వాళ్ళు జస్ట్ సీటీ స్కాన్ కోసమే వస్తారనమాట. మీకేమీ లేదు అని చెప్పినా వెళ్ళరు వాళ్ళు. అది చూస్తే తప్ప. అది చూసి మాకు తలనొప్పి అంటే బ్రెయిన్‌లో ఏమన్నా ఉంటది అంతేగాని మిగతా ఆర్గాన్స్‌కి ఏమన్నా లింక్ మేడం బీపీ నార్మలే ఉంది మేడం. షుగర్ నార్మలే ఉంది. అద్దాలు కూడా సంవత్సరం ముందే చెక్ చేయించుకున్నాను. సంవత్సరం ముందు కాదయ్యా ఇప్పుడు చెక్ చేయించుకోవాలని. ఆహా! కాదు. నువ్వు స్కాన్ రాసేయి మేడం నేనెళ్ళిపోతా. అదే. 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 అట్లా. ఆ! మేడం నేను పద్మజ మేడం, డాక్టర్ పద్మజ. హాయ్ మేడం. మేడం ఇప్పుడు నాకు 49 ఇయర్స్. అది మెనోపాజ్ అంటే ఒక 2 మంత్స్ అని 3 మంత్స్ అని అలా వస్తా ఉందన్నమాట పీరియడ్స్. ఓకే మేడం. మళ్ళీ ఎక్సర్‌సైజ్ ఏమన్నా అవుతుందా మేడం? మధ్యలో మొన్న 2 మంత్స్ బ్యాక్ అట్లా ఎక్సెస్ ఉంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఓకే మ్యామ్. అదే స్కానింగ్ ఇవన్నీ తీసి ఏం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పింది. మళ్ళీ అన్ని టెస్ట్లు చేపించారు. అదేంటి పాప్స్మియర్ టెస్ట్, మళ్ళీ అన్ని ఏవో టెస్ట్లు చెప్పారు. అన్ని తీసి అన్ని ప్రాబ్లం ఏం లేదని చెప్పింది. ఓకే అది ఇంకా ఇప్పుడు ఒక 2-3 మంత్స్ నుంచి మళ్ళీ రావడం. అది ఉందా పోయిందా అని కూడా తెలియడం అనమాట. అట్లా
మళ్ళీ అంటే లాస్ట్ టైం అలాగే అనుకున్నా 3 మంత్స్ తర్వాత 3.5 మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకే మేడం. మామూలుగా నాకు ఉన్నంత నాలెడ్జ్, నేను గైనకాలజిస్ట్ కాదు మేడం, జనరల్ మెడిసిన్. ఆ! సో నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారము మెనోపాజ్ అటైన్ అయ్యేటప్పుడు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల 1 మంత్ స్టాప్ అయ్యి మళ్ళీ రిపీట్ వచ్చి మళ్ళీ రాకపోవడం, 3 మంత్స్ గ్యాప్ ఇవ్వడం, మళ్ళీ 6 మంత్స్ గ్యాప్ ఇవ్వడం, అట్లా ఇచ్చి ఆగిపోతుంది మేడం. అంటే ఇట్లా మామూలుగానే ఉంటదా మేడం మెనోపాజ్ స్టేజ్‌లో? ఉంటది మేడం, ఉంటది. ఇంకా ఈ మెనోపాజ్‌లో మధ్యలో కొంచెం బాడీ అంతా వేడైపోయినట్లు, ఒళ్ళంతా చెమటలు ఆ! పట్టేసినట్లు, అది ఇరిటేషన్ ఉంటది. రావడము, ఊరికే హ్మ్. కోపం రావడం, ఇవంతా మెనోపాజల్ సింప్టమ్సే మేడం. బట్ హుహుహు. ఎక్సెస్ వాళ్ళు మీకు పాప్ స్మియర్ చేయడం ఇవన్నీ కరెక్టే మేడం. ఒకవేళ హ్మ్. ఏమన్నా అదర్ రీజన్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ ఏమన్నా రూల్ ఔట్ చేసుకుంటారు. హ్మ్. క్యాన్సర్ అట్లా ఏమన్నా ఇనీషియల్ స్టేజెస్‌లో ఉంటే అని. బట్ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది స్టిల్ అంటే మాత్రం గైనకాలజిస్ట్‌ని ఒకసారి కలవండి మేడం. సరే మేడం. థాంక్ యూ మేడం. ఓకే మేడం. కొంతమందికి బీపీ మేడం. బీపీ యాక్చువల్‌గా నార్మల్‌నే ఉంటుంది. బీపీ మిషన్ పెడుతూనే బీపీ కొద్దిగా రైజ్ అయిపోతుంది మేడం. అవును మేడం. అంటే అది ఎవరికైనా ఉంటది మేడం అది. ఆ! మేము దాన్ని వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటాం. డాక్టర్‌ని చూడంగానే బీపీ పెరిగిపోతది. అవును. ఆ! నాకు కూడా మేడం హాస్పిటల్ పోంగానే పెరిగిపోతుంది. వాళ్ళు ఆడ బీపీ పెట్టంగానే ఇంక గుండెలో ఆ! దడదడ అనుకుంటే ఆ కొద్దిగా అందుకే అవును మేడం. మామూలుగా ఎవరన్నా అట్లా ఉంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రెస్ట్ ఇస్తాం మేడం. స్టిల్ ఆ ఈవెన్ క్లైమేట్‌కి, ఆ సరౌండింగ్స్‌కి మనం కామ్ కాబట్టి నేనైతే హోమ్ బీపీ మానిటరింగ్ చెప్పేస్తాను మేడం. అది బెస్టేమో కదా మేడం. హ్మ్. అదే. హోమ్ బీపీ మానిటరింగ్ చెప్పేస్తాను. లేదు విలేజర్స్ వాళ్ళనుకోండి, అక్కడ చుట్టుపక్కల ఆశా వర్కర్స్ వాళ్ళొచ్చి చూస్తారనమాట. సో, హ్మ్. కన్వీనియన్స్‌ని బట్టి ఎవ్రీ 4 అవర్స్ మార్నింగ్, ఆఫ్టర్‌నూన్, ఈవినింగ్, నైట్ ఇట్లా ఒక 1 డే చెప్పను. ఒక 2, 3 డేస్ చెప్తాను. ఫస్ట్ తీసినప్పుడు ఎక్కువుంటది మేడం. ఆ! ఆ! ఒక అవును. ఒక 2, 3 టైమ్స్ కొద్దిగా స్లో అయిన తర్వాత మళ్ళా కొద్దిగా నార్మల్‌కొస్తుంది. ఆ! దట్ ఈస్ అందుకే గుడ్ మేడం. అంటే ఇనీషియల్‌గా చెప్పం మేడం. మార్నింగ్, ఆఫ్టర్‌నూన్, ఈవినింగ్, నైట్ ఇట్లా 3, 4 రీడింగ్స్ తీసుకొని టైం పెట్టి చార్ట్ వేసుకొని రమ్మని చెప్తాను మేడం. ఒకేసారి మేడం. ఫస్ట్ టైమ్ తీసినప్పుడు కొద్దిగా హై ఉంటది. అవును మేడం. 2 మినిట్స్ తర్వాత తీసుకుంటే కొద్దిగా చేంజెస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో నార్మలే మేడం. ఏం నార్మల్. కాదు. బట్ యూ ఆర్ మోన్ ఆ! దట్ ఇండికేట్స్ ఇన్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్‌లో మీకు బీపీ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది అని మేడం. బట్ హ్మ్. ఇట్స్ నాట్ ష్యూర్ మళ్ళీ. హ్మ్. ఇప్పుడు ఆ మళ్ళీ పెట్టంగానే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది మేడం ఆ! అసలు. అదే. మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్‌ది తీసుకోవాలా? రైట్ హ్యాండ్ ఆ! ఆహ్, అది ఏది నార్మల్‌గా మేడం అయితే కరెక్ట్? రైట్ హ్యాండ్ ఐడియల్ మేడం. లెఫ్ట్ కాకపోతే ఇనీషియల్‌గా ఫస్ట్ బీపీ చూసేటప్పుడు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బోత్ చూడాలి. హ్మ్. దేంట్లో ఎక్కువుందో నెక్స్ట్ టైమ్ ఆ హ్యాండ్‌ని ఫాలో అప్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే. మేడం అట్లా కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా మ్యామ్? ఉంటది మేడం. డిఫరెన్స్ ఒక ఉంటది. 10 డిఫరెన్స్ ఉంటది. ఓకే. నార్మల్‌గా ఏం చేస్తారంటే మేము మా క్లినిక్స్‌లో చూస్తాను. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చూసేసి మేడం బీపీ తక్కువ ఉందని మా దగ్గరికి పంపిస్తారు. మేము రైట్ హ్యాండ్‌లో చూసి నార్మల్ బీపీ ఉందని ఇంటికి పంపిస్తాం. సో, హ్మ్. ఒక 10 డిఫరెన్స్ ఉంటది మేడం. ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉన్నిందంటే మళ్ళీ దానికి వేరే కండిషన్స్ ఉంటాయి. మేడం, హాయ్ దిస్ మ్యామ్. ఇస్ ధరణి. హాయ్. యాక్చువల్లీ మేడం, కొలెస్ట్రాల్ గత 4 ఇయర్స్‌గా కొంచెం హై ఉంది మేడం నాకు. ఎంత ఉంది మ్యామ్? డైట్‌లో చేంజ్ 250 అలా ఉంది మేడం ఓవరాల్. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువుంది. ఓకే. ఎంతున్నాయి మేడం? ట్రైగ్లిజరైడ్స్ 180, సమ్‌టైమ్స్ 200 ఆల్సో. ఓకే. వాళ్ళు లోయర్ లిమిట్ 150 ఇచ్చారా మేడం? అవును మేడం. ఓకే. 200 ప్లస్ ఉంది. 225 అలా. ఓకే. కొద్దిగా వేరియేషన్ గానీ కంప్లీట్ అయితే కంట్రోల్ అవ్వల. ఫుడ్ గూడా చాలా చేంజెస్ చేశాను. అన్నీ చేస్తున్నాను. బట్ ఓకే. ఫుడ్ తినడంలో కూడా డైట్‌లో ఏం ఎక్కువ చేంజెస్ లేదు. ఎక్కువ తినము అంతేం డైట్‌లోనే ఉన్నాము. బట్ అలాగే వస్తుంది. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అయితే తగ్గడం లేదు. దెన్ ఇంకా మెడికేషన్‌కెళ్ళాలని మేడం. అంటే డైట్‌లో అంటే మీరు ఆయిల్ ఫుడ్, ఫ్రైడ్ ఐటెమ్స్, జంక్ హ్మ్. ఆపేసి డైలీ వాకింగ్ చేస్తూ ఫ్రూట్స్, హ్మ్. వెజిటబుల్స్ తింటున్నా స్టిల్ మీకుంది అంటే హ్మ్. మీకేం పెద్ద డోస్ ఏం పెట్టం మేడం. లో డోస్ ఆఫ్ హ్మ్. టాబ్లెట్ అయితే పెడతాం. ఓకే. స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఓకే మేడం. థాంక్ యూ మేడం. ఓకే మేడం. హలో మ్యామ్. హాయ్ మ్యామ్. ఐఎమ్ ఆశా సుజాత మేడం స్టూడెంట్. చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఎంత తిన్నా కూడా లావు అవ్వం ఎందుకు? ఎందుకు? కాదు, స్టామినా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. లావు అవుతున్నామా లేదా కాదు. నీకు హాఫ్ అన్ అవర్ నిల్చునే కెపాసిటీ ఉందా? 1 అవర్ వాక్ చేసుకెళ్ళే కెపాసిటీ ఉందా? అంటే నువ్వు డైట్ బాగా తీసుకుంటున్నావు అని అర్థం. లావు చిన్నగా అవుతావులే. డైట్ అలా ఏం ఉండదు కానీ ఎంత తిన్నా కూడా అవ్వట్లేదు. 3 పూట్ల తింటాం మళ్ళీ బయట తింటాం వాటిలో తింటూనే నేనే ఉంటాం. చెప్తాను చూడు. నేను కూడా అట్లనే ఉన్నాను. మా అక్క తెలుసా జ్యోత్స్న.
జ్యోత్స్న మ్యామ్ తెలుసు కదమ్మా, కోర్సరా మ్యామ్? నో మ్యామ్, ఐఎమ్ ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్ సుజాత మేడం. మాకు ఎవరు ఎవరు ఉంటది చిన్నప్పటి నుంచి. నేనేమో బక్కగా ఉండేదాన్ని, పాపం అదేం తినేది కాదు, మొత్తం నేనే తినేదాన్ని ఇంట్లో. స్టిల్ వీ హ్యావ్ బ్రౌన్ ఫ్యాట్ అని ఒకటి ఉంటది అన్నమాట మనకి, అది మెటబాలిజం ఎక్కువ చేస్తుంది. సో నథింగ్, ఇట్ ద స్టామినా డిపెండ్స్. నువ్వు క్లాసులన్నీ వినగలుగుతున్నావా వితౌట్ కళ్ళు తిరగటం లేదు, నడవగలుగుతున్నావు, హ్యాండ్స్ లెగ్స్ పెయిన్స్ ఏం లేదు, నీకు స్టామినా బాగుంది, నువ్వు లావ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు, టేక్ హెల్దీ డైట్ అంతే. అంత లావ్ అవుతున్నారని బాధపడుతూ నువ్వు లావ్ కాలేదని బాధపడుతున్నావు అనమాట. ఆశా, ఓకేనా? యా మ్యామ్, ఇంకొక డౌట్ ఉంది మ్యామ్. చెప్పు. లో బీపీ ఉన్నప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? సడన్ గా కింద పడిపోయా, అప్పుడు నాకేం తినాలి? నువ్వు అలాగా. కింద పడిపోతే ఏం చేయొద్దు. ఫస్ట్ నువ్వు నీ పక్కన ఉండే వాళ్ళు నిన్ను ఏం చేయకుండా సాఫీగా పడుకోమని చెప్పాలి. నీ కళ్ళు తిరిగిన తగ్గిరం తెలిసింది. కింద పడిపోయాను అన్నావు కదా, ఉండు ఫస్ట్ ఎమర్జెన్సీ నుంచి వద్దాం. నువ్వు కింద పడిపోతే నీ ఇప్పుడు పక్కన నేను ఉండే వాళ్ళు ఎవరన్నా పడిపోని లో బీపీతో చూడు అంతే. స్ట్రైట్ గా పడుకోబెట్టాలి, నిలబెట్టద్దు, కూర్చొని పెట్టద్దు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. నువ్వు పడిపోయావు డౌన్ అయ్యా అంటే దానికి బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సప్లై తక్కువైందని. సో నార్మల్ గా ఇట్లా ఇట్లా వెల్లికిలా పడుకొని పెట్టి పేషెంట్ కాన్షియస్ అయిన తర్వాత బానే ఉంది అంటే వాటర్ తాపిచ్చి మజ్జిగ, ఫ్రూట్ జ్యూస్ అట్లా ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు. నీకు నార్మల్ గా బీపీ లో ఉంది, కళ్ళు తిరుగుతున్నాయంటే మజ్జిగ, ఉప్పు కలిపి నీ పక్కన పెట్టుకొని వాటర్ తాగుతా ఉండాలి. లో బీపీకి యాజ్ పర్ సే ఏం ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. డ్రింక్ మోర్ వాటర్ విత్ యాడెడ్ సాల్ట్ అంతే. ఓకే మ్యామ్. నీ ఏజ్ లో మోస్ట్లీ నువ్వు ఫుడ్ డైట్ అన్నా సరిగ్గా ఉనిండదు, లేదా వాటర్ అన్నా తక్కువ తీసుకుంటావు. స్టిల్ ఇవన్నీ నార్మల్ గా ఉన్నాయి. స్టిల్ అదర్ కంప్లైంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే సారికి కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోవడం కానీ, గుండె దడ వచ్చి కింద దడిపోవడం కానీ, ఇవి మళ్ళీ సపరేట్. అవన్నీ లో బీపీ వల్ల కాదు. వాటికి మళ్ళీ మనం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఈసీజీ తీసుకొని మిగతా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. కార్డియాక్ ఇష్యూ ఖచ్చితంగా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి కింద పడిపోతున్నావు అంటే. సో ప్రతిసారి కింద పడిపోవడం లో బీపీ వల్లనే ఉండదు. Hello, ma'am. Myself Nandita. హాయ్ నందిత. Ma'am, I felt very good in this session to be part in this session. Thank First you. of all, I would like to thank for your valuable time, ma'am. And here my doubt is, every month cycle that the time I got my periods, చాలా హెవీ పెయిన్ ఉంటుంది మ్యామ్. ఎంత అంటే పెయిన్ కిల్లర్ వేసుకొని ఐ ఈవెన్ కాంట్ బేర్ అట్లీస్ట్ 1 minute, అంత హెవీ పెయిన్ ఉంటుంది. నేను మా గైనకాలజిస్ట్ ని ఆల్రెడీ కన్సల్ట్ అయ్యాను మ్యామ్. ఓకే. కన్సల్ట్ అయినప్పుడు మ్యామ్ చాలా డయాగ్నోసిస్ అని ఒక టాబ్లెట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ద టాబ్లెట్ నేమ్ ఇస్ దట్, ఆ టాబ్లెట్ వాడాము. టాబ్లెట్ కూడా చాలా కాస్ట్ మ్యామ్, 170 రూపీస్. ఓకే. అది కాంబినేషన్ కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతావా నేమ్ ఏంటో? ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ మ్యామ్. ఓకే, చెప్పు. మ్యామ్ ఇంకా అది వాడుతూ ఉన్నప్పుడు అది ఎలా అంటే ఈ రోజు టాబ్లెట్ స్కిప్ అయింది అంటే దెన్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ గాట్ మై పీరియడ్. ఓకే. అలా ఉంది. బట్ 3 months 2 months వాడాను మ్యామ్, రిజల్ట్ అయితే ఏం కనిపించలేదు. ఓకే. ఆ టాబ్లెట్స్ ఆపేసాక వెంటనే నాకు పీరియడ్స్ వస్తాయి. ఇచ్చారమ్మా? అవును మ్యామ్, 1 month వాడమన్నారు. 1 month కంటిన్యూస్ గా అయితే అవి హార్మోనల్ పిల్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ఒక్క రోజు ఆపితే ఇమీడియట్ గా నీకు పీరియడ్ ఎస్ వస్తుంది. మ్యామ్. యా హార్మోనల్ పిల్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కోర్స్ అట్లనే వాడాలి నందిత, ఆపితే ప్రాబ్లం. యా మ్యామ్, వాడాను 3 months, బట్ నాకు రిజల్ట్ అయితే కనిపించలేదు. అంటే పెయిన్ చెప్తున్నావా? అవును మ్యామ్, పెయిన్ మామూలుగానే ఉంది మ్యామ్, పెయిన్ కొంచెం కూడా తగ్గలేదు. తర్వాత ఇంకా మేడమే చెప్పారు, నీకు అంటే డెలివరీ పేషెంట్స్ కి వచ్చిన అంత పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, సో డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ గో విత్ పెయిన్ కిల్లర్ ఎవ్రీ టైమ్, దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఇన్ దట్ అని. సో ఎవ్రీ టైం నేను నైస్ టాబ్లెట్ వేసుకోవాల్సిందే మ్యామ్. ఒకవేళ అది వేసుకోవడం లేట్ అయినా, నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చి టాబ్లెట్ లేక రూమ్ కి వచ్చి వేసుకున్నానంటే ఆ టాబ్లెట్ పనిచేయదు, ఇంకా హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి ఇంజెక్షన్ వేసుకోవాలి, అప్పుడే ఐ విల్ బి నార్మల్. అట్లీస్ట్ ఐ విల్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ స్లీప్ ఎట్ ఆల్, అదర్వైజ్ ఐ కాంట్. దీనివల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా మ్యామ్? అంటే ప్రతి సైకిల్ కి పెయిన్ కిల్లర్ వాడడం వల్ల, లేదా హౌ కెన్ ఐ ఓవర్కమ్ దిస్ పెయిన్ అండ్ ఆల్?
Pain, as per se, I'm not a gynecologist, but regarding your pain and what symptoms you are feeling, నీకు కొంచెం క్లారిటీ అయితే ఇవ్వగలుగుతాను. సో మన యూటిరస్లో లైనింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో, మనకి Yeah. ఎవ్రీ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు మనకి యూటిరస్ లోంచి లైనింగ్ ఎట్లా షెడ్ అవుతుందో, వన్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అని ఉంటుంది. అంటే అదర్ దాన్ యూటిరస్ మన ఓవరీస్ లో లోపల అక్కడక్కడ ఆ టిష్యూ ఉంటుంది అనమాట. Yeah, okay. సో ఈ యూటిరైన్ బ్లీడ్ అయినప్పుడు అక్కడ లోపల కూడా అక్కడ నుంచి కూడా బ్లీడ్ అవుతా ఉంటది. Okay, ma'am. సో అందుకని నీకు అంత సివియర్ పెయిన్ ఉండిండొచ్చు. వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్? Ma'am, 19 completed, ma'am. ఓకే. సో మోస్ట్ కామన్ అది తీసుకుంటాం. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది, ఇంతే సివియర్ పెయిన్, షీ వోంట్ గెట్ అప్ ఫర్ ఈవెన్ 3 days అయినా Yeah, ma'am. లేయదు, పడుకొనే ఉంటది, అట్లా అతుక్కొని ఉంటది. మనం కదల్చని కూడా కదల్చలేము ఆ పాపని. Okay, ఐ ma'am. నో హౌ ద పెయిన్ విల్ బి అన్బేరబుల్. బట్ నీకు పెయిన్ కిల్లర్ తో ఓకే అవుతుంది అంటే యూ కెన్ టేక్ ఇట్. నైస్ అంటే పారాసిటమాలా? నైస్ మ్యామ్. అంటే పెయిన్ కిల్లర్ ఏ పెయిన్స్ కైనా జనరల్ పెయిన్స్ కి వాడుతుంటాం మ్యామ్. డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబ్ లో NISE. NISE? ఎస్ మ్యామ్. నిముస్లైడ్ మనం వాడుతుండేది, ఇది ప్రిస్క్రైబ్ చేశారా? ఎస్ మ్యామ్. ఇది కూడా పెయిన్ కిల్లరే. పెయిన్ కిల్లర్ ఇప్పుడు ఇది వేసుకుంటే నీకు ఎంత వరకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది? మ్యామ్ పీరియడ్స్ వచ్చిన ఒక 1 hour లోపు వేసుకుంటే ఐ విల్ బి ఓకే మ్యామ్. అదర్వైజ్ అగైన్ మళ్ళీ నీకు ఎప్పుడు ఆ టాబ్లెట్ అవసరం అవుతుంది? లేదు మ్యామ్, ఒక సైకిల్ కి ఒక టాబ్లెట్ ఎనఫ్ మ్యామ్. దెన్ ఏం కాదు. ఓకే మ్యామ్. నీతో పాటు ఒక నైస్ టాబ్లెట్ పెట్టుకొని ఉండు అంతే. యా మ్యామ్, ష్యూర్ మ్యామ్. అంతే. నాకు తెలిసి యు ఆర్ బెటర్ విత్ 1 టాబ్లెట్ కాబట్టి నీకేం కాదు, అండ్ నీ పెయిన్ కూడా ఓకేనే. ఓకే మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు, ఫ్యూచర్ లో కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. దాంతో పాటు కొద్ది యోగా ఎక్సర్సైజ్ ఇట్లా ఏదైనా చెయ్యి నందిత. ష్యూర్ మ్యామ్, చేస్తున్నాను మ్యామ్. Some exercises it will overcome your periods pain and all. ఓకే మ్యామ్. If the Thank pain you, ma'am. increases further than now, again you need to consult మీ gynecologist ని కలవాలి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. వీళ్ళంతా పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాం కదా మేడం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పిల్లలకి. అవును మేడం, ఎక్కువ ఉంది మేడం. ఓకే ఓకే, that is a way of food habits and living habits. మేబీ అయిండొచ్చు మేడం. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. Stress, strain. Yes, అండ్ yes. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సైకిల్, ఐ గాట్ పర్ఫెక్ట్ సైకిల్ మ్యామ్. 28 days కే నాకు సైకిల్ వస్తుంది మ్యామ్. Okay, good. But still, everybody will get pain. Even I too will get pain. సో ma'am. వాడి పెయిన్ పర్సెప్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటది. అంటే ఎంత పెయిన్ ఉన్నా కూడా, అంటే ఎముక విరిగిపోయినా కూడా కొంతమంది దే విల్ బి కూల్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే బేరబుల్ పెయిన్ అన్నమాట. కొంతమందికి ఊరికే చీమ కొట్టినట్టు ఇట్లా గిల్లినా కూడా దే విల్ బి ఎవరో కొట్టేశారు అని. సో దట్ ఈస్ పెయిన్ Yeah. పర్సెప్షన్ అంటాము. సో సేమ్ పెయిన్ డిఫరెంట్ గా పర్సీవ్ అవుతా ఉంటది ఒక్కొక్కరిలో. సో ఓకే మ్యామ్. సో ఆ స్టార్టింగ్ ఒక్క టాబ్లెట్ పర్ సైకిల్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఓకే ఫర్ యూ. యా ష్యూర్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే. Any questions, other girls? Sujata ma'am, Yes, madam. no more questions ma'am. Okay, Let's conclude then we this, can. ma'am. Okay. Okay. Good evening to one and all, and also now we are ended that is today's topic, that is awareness on general health by Dr. Ujjwala madam, and I very much thank for the Ujjwala madam at least for this session with her busy schedule during evening time, and also she has given that is a very good information regarding general health, BP, sugar, and also obesity, all this. I think this will be, at least these are the small tips that's going to be useful for day-to-day life. Before going to that is called as doctor, at least we should know that is called what are the preliminary things what we need to take care to avoid that is called as to go to the doctor also. And
this is going to, I think it will be very useful for all these students as well as the faculty also. I think many of the students are not at all caring regarding their health as well as the daily like food habits and all. And because the many people they're going to fall down, that is called as without the proper food and all. I think madam has given that is called as actually what is the like the main cause for that and all. And I think it will be useful for all the students as well as the faculty. But we need to follow that is whatever the madam has said. We need to follow so that we can go for that lead that is healthy life, I think. Okay, ma'am. Thanks a lot, madam. But you are in Kadapa only, no, madam? కడపలోనే మేడం. కడపలోనే ఉంటారు. ఓకే ఓకే ఓకే. RIMS. ఓకే. రిమ్స్ మేడం. రిమ్స్ మేడం. ఓకే. అదే మేడం జ్యోత్స్న మేడం వాళ్ళ చెల్లెలు మేడం. అదే తెలిసింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొద్ది ఫేస్ కట్టి కూడా జ్యోత్స్న లాగానే అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం నేను కూడా చూస్తున్నా. అదే జ్యోత్స్న చెప్పింది కూడా. జ్యోత్స్న జాయిన్ గారు ఇప్పుడు వచ్చింది ఎటో పోయినట్టుంది. రోజు చెప్పే సోదే మళ్ళీ చెప్పింది అనుకుంటా ఉంటది. అదే రోజు ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి వాల్యూ తెలియదు మేడం. డాక్టర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలియదు. బయట పోయి ఆ క్యూలో నిల్చుకొనేసి వెయిట్ చేసి ఒక ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మనం అగైన్ వి నీడ్ టు గో ఫర్ లైక్ వెయిట్ చేసి ఎంతో చేస్తే కానీ అది అప్పుడు తెలియదు అనమాట. ఫ్రీగా వస్తా ఉంటే వాల్యూ తెలియదు అనమాట. డాక్టర్స్ వాల్యూ. రియల్లీ గుడ్ మేడం. బీపీ మామూలుగా జనరల్ గానే తగ్గించుకోవాలంటే మేడం లైక్ సాల్ట్ రెస్ట్రిక్షన్ మేడం. టాబ్లెట్ వర్క్ చేయాలన్నా కూడా ఉప్పు తగ్గాలి మేడం. అదే అత్తయ్య వాళ్ళకి స్టాప్ చేయమంటాం. నార్మల్ గా అయితే లెస్ దాన్ 6 grams తీసుకోవచ్చు అంటారు. కానీ వెజిటబుల్స్ లో ఎంత శాతం ఉంటది, మనం కుకింగ్ లో వెజిటబుల్స్ లో కూడా కొంత శాతం ఉంటది మేడం. సో ఎంత ఉంటది మనకి తెలియదు కాబట్టి, అంటే నార్మల్ లెవెల్ బీపీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అంటే కొంచెం వేసుకోమని చెప్తాం. లేదంటే ఇనిషియల్ గా మధ్యలో స్టాప్ చేయమని చెప్తాం. కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయమని చెప్పాను కానీ మేడం హై బీపీస్ ఉన్నాయి 160, 170 టాబ్లెట్ తో కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు. దెన్ స్ట్రిక్ట్ గా సాల్ట్ కంట్రోల్ అయితే గానీ టాబ్లెట్ వర్క్ చేయదు మేడం. మైల్డ్ 140 అట్లా ఉంది అంటే ఓకే యూ కెన్ టేక్, బట్ బెటర్ టు టేక్ లెస్. అండ్ పికిల్డ్ ఫుడ్స్, స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ అస్సలు వద్దని చెప్తాం మేడం. వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ తీసుకోవచ్చు, కంప్లీట్ గా ఆపలేం కాబట్టి. బట్ సాల్ట్ మేజర్ బీపీ. ఎంత ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి మేడం? బీపీ ఎంత ఉన్నప్పుడు టాబ్లెట్ స్టార్ట్ చేయాలి? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏజ్ మేడం. ఏజ్ ఇప్పుడు 130 అబోవ్ కూడా హైపర్ టెన్షన్ అని అంటాం మేము. ఇప్పుడు మీకు షుగర్ ఉంది, మీకు అట్లీస్ట్ లెస్ దాన్ 130 మెయింటైన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ థైరాయిడ్ ఉంది, లెస్ దాన్ 130 ఉండాలి. నేను కార్డియాక్ పేషెంట్, నాకు ఇంకా లేదా కిడ్నీ డిజీజ్ పేషెంట్, లెస్ దాన్ 120 ఉండాలి. సో నార్మల్ పేషెంట్స్ 140 ఉన్నా కూడా స్టార్ట్ చేయం మేడం. ఇట్లా చెప్పినట్లు డైట్, వాకింగ్, సాల్ట్ రెస్ట్రిక్షన్, మెయిన్ గా సాల్ట్, యాడెడ్ సాల్ట్ ఎక్కువ తింటారు మేడం. కడప సైడ్ అయితే చాలా ఎక్కువ తింటారు ఉప్పు కారం ఎక్కువ తింటారు. సో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట. ఇవి కంట్రోల్, కొంతమంది కంట్రోల్ చేస్తారు మేడం, మళ్ళీ రిపీట్ వచ్చేసరికి 120 నార్మల్ అవుతుంది. మాకు బీపీ ఏం లేదని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు సేమ్. సో అది కంట్రోల్ చేశారు కాబట్టి ఇది కంట్రోల్ అయింది. అది కన్సిస్టెంట్ గా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నమాట. బట్ ఎవ్రీ 1 month కి చెకప్ చెప్తాం మేడం. ఎవ్రీ 1 month కి ఒక్కసారి అయితే రమ్మని చెప్తాం, చెక్ చేస్తాము. హోమ్ బీపీ మానిటరింగ్ చెప్తాను, అంటే ఎడ్యుకేటెడ్ ఎఫోర్డబుల్ వాళ్ళు ఉంటే. లేదంటే ఒకసారి వచ్చి 15 days కి, మనం ఎక్కువ సస్పెక్షియస్ గా ఉంది అనుకుంటే 15 days కి ఒకసారి కూడా రిపీట్ రమ్మని చెప్తాను. ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయం మేడం. 140 కూడా చేయము. 150 విత్ ఎనీ అదర్ కంప్లైంట్స్ కానీ, కొంతమంది గుండె నొప్పి, గుండె దడ ఇట్లాంటివి స్టార్ట్ అవుతాయి మేడం. అట్లాంటి వాళ్ళకి టెంపరీగానే ఇనిషియల్ గా కొంచెం తగ్గినాక కాంటాక్ట్ డోసేజ్ తగ్గించుకుంటాం మేడం. రిపీట్ మామూలుగా కూడా ఏదైనా టెన్షన్ లో ఉండి వచ్చే గుండె దడ, దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ నో మేడం. నో. ఓకే, ఏదైనా బిడి టెన్షన్ అందుకే మేడం ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేయం మేడం దేనికి. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఆల్సో యూ క్లియర్ దట్ ఈస్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ డౌట్స్. చాలా డౌట్లు అంతా కూడా జనరల్ డౌట్స్ అంతా క్లియర్ చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే కొన్ని ఒక్కోసారి డాక్టర్స్ దగ్గర అన్ని అడగలేమన్నమాట. అవును మేడం, అదైతే నిజం. ఎందుకంటే టైం ఫ్యాక్టర్ మెయింటైన్ చేస్తా ఉంటాము. ఇప్పుడు ఏమైతే అదే లైక్ విత్ జ్యోత్స్న కూడా తర్వాత కాబట్టి ఫీల్ దట్ లైక్ ఒక సిస్టర్ లాగా, ఒక మెంబర్ లాగా ఐ థింక్ క్యాజువల్ గా అన్ని డౌట్స్ కూడా అడిగామన్నమాట. ఇట్స్ ఓకే. నైస్. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వన్స్. లాగ్ ఆఫ్ అవ్వచ్చా మేడం?
Yes, madam. Yes, madam. Thank you, madam. Bye, madam. Bye. Nice meeting you all. Bye, Thank ma'am. you, madam. Nice. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you. ఓకే మ్యామ్. కదా మేడం, ఏం చేద్దాం మేడం? आज వీళ్ళు స్క్రీన్ షాట్స్ తీస్తున్నారో లేదో తెలియదన్నా. అవునా మేడం, నేను ఫస్ట్ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసాను మేడం. ఫస్ట్ రోజు ఈ రోజు చేశాను, నిన్న తీయలేదు. రికార్డ్ కూడా చేయమని చెప్పాను మేడం మహేశ్వరికి. అదే మా వాళ్ళు కూడా తీస్తామని చెప్పారు పిల్లలు. ఓకే, అన్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత. అదే ఒకసారి కలెక్ట్ చేసేసుకునేస్తే సరిపోతుంది అంతా. ఒక అట్లీస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ కూడా తీసుకునేస్తే. అవును మేడం. ఓకేరా. బాయ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. థ్యాంక్ యూ మా. థ్యాంక్ యూ.